शुरू करना है वो हैगा इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस। इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ f from r to r defined by fx equals to sin x is called the sine function। यानी आ फंक्शन है ਸਾਡੇ ਕੋਲ fx equals to sin x, जिथे की है f की दिता है सानू from r to r। आ दो ਜਿਹੜੇ r ਦਿੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ r ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ ਆਫ f, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਡੋਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਫ f ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ उसका आ कोडोमेन है, आ डोमेन। तो साडा फंक्शन हैगा fx इक्वल टू sin x। तो आ जिहड़ा x है ये जिहड़ियां वैल्यूज़ कित्थों लेगा? आपदियां ये आपदियां वैल्यूज़ डोमेन दे विचों लेगा, यानी वो साडे कोल दिता होया r। तो रियल नंबर के सैट विचों सारे जिन्ने भी रियल नंबर्स आ वो सारे ही x दियां वैल्यूज़ ने, ठीक है। वो x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ fx ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ fx ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ fx ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ sin x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। तो ये तुहानूं हुणे आपां गल करिए भी एक्स की है आर दे विचों लैके एलीमेंट्स है, आर दे सारे एलीमेंट्स ने, सारे एलीमेंट्स तक आपां फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी सी। उस की करिया सीगा भी फंक्शन दे विच की सी डोमेन दे सारे एलीमेंट्स दा एसोसीएशन होना जरूरी है। असीं गल करी सी तां डोमेन दे सारे एलीमेंट्स यानी रियल नंबर दे जिन्ने भी रियल नंबर्स ने सब दी वैल्यू लैनी असी एक्स की फॉर्म च, ठीक है। यानी ये जो ग्राफ है ये पूरी नंबर लाइन पर बनेगा इदा करके -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक। तो जिन्ने भी रियल नंबर्स ने -इन्फिनिटी तो लैके +इन्फिनिटी तक वो सारिया एक्स दी वैल्यूज ने, उही साडा डोमेन है। गल क्लीयर होगी डोमेन की। हुण कोडोमेन की है? एक्स दी वैल्यूज फिल करने तो बाद fx दी वैल्यूज आउणगीਆਂ। जिमें साइन मान लो इत्थे आपां 30x की वैल्यू भरती आपां सॉरी 0 भरती तो fx की वैल्यू 0 आ जाएगी। यदि वैल्यू आपां भरती π/3 मतलब 60 डिग्री तो fx की वैल्यू आ जाएगी √3/2, ठीक है कि fx दी वैल्यूज आ रही ना जिमें जिमें x दी वैल्यूज फिल करांगे वो fx दी वैल्यूज किहड़े सैट चों आ सकदियां ने? वो हैगा साडा कोडोमेन। वो असल च की है fx की होंदा? असल च y ही होंदा। तो ये y एक्सिस ते होएगा। तो y एक्सिस ते वैल्यूज असीं कित्थों तक लै सकदे हैं? -इन्फिनिटी तो लैके +इन्फिनिटी तक कितों तक भी वैल्यूज लै सकते हैं असीं। वो हुंदा साडा कोडोमेन। सानूं कोडोमेन नाल ज़्यादा संबंध नहीं हुंदा, सानूं जिहड़ा संबंध हुंदा वो हुंदा रेंज नाल। ठीक है, असीं -इन्फिनिटी तो +इन्फिनिटी तक इहदा आंसर कुछ भी आ सकदा सी, पर आया किन्ना आया तो तुसीं देख सकते हो। आ जिहड़ा ग्राफ बन रहा है ये सिर्फ आ दो लाइनां दे विच विच बन रहा है। तो वाई एक्सिस दे उत्ते इहदी जिहड़ी वैल्यू आ रही है यानी fx दी जो वैल्यूज़ आ रही ने, y दी जो वैल्यूज़ आ रही ने, वो कित्थों लैके कित्थों तक आ रही हैं? -1 तो लैके +1 तक ही आ रही ने। इसे नूं असीं रेंज कहते हैं। तो ये साडी की होगी रेंज। रेंज इहदे च हुण कितनी है? -1 तो लैके +1। एरो डायग्राम की फॉर्म च भी असीं इहनूं समझ सकते हैं। देखो आ साडे कोले फंक्शन है fx इक्वल टू sin x फंक्शन है। ये कित्थों तक कर है? r to r है, यानी आ डोमेन है, आ इहदा कोडोमेन है। r दे विच की होएगा
ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਲਿਖ ਲੈਣੇ, -3 ਆ ਜਾਊਗਾ, -2 ਆ ਜਾਊਗਾ, -1 ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 1 2 3 4 ਐਂਡ ਸੋ on। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਮੇਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ -3 -2 -1 0 1 2 3 ਐਂਡ ਸੋ on ਅਪ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਕੀ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੋਮੇਨ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ, ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। fx ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕੋਡੋਮੇਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ fx ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ fx ਦਾ set of values of fx ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। set of values of fx ਇਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਡ ਮੇਨ ਆ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੇਂਜ ਜਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਤੇ ਡੋਮੇਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰੇਂਜ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ -1 to 1, ਤੇ ਡੋਮੇਨ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ -infinity to +infinity, ਯਾਨੀ R ਪੂਰਾ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਾਈਨ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 y ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ π/2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਈਨ π/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਈਨ 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ π 180 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ 0 ਹੋ ਗਈ, ਸਾਈਨ 3π/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੋ ਗਈ, ਸਾਈਨ 2π ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ 0 ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ f 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0, f π ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0, f 2π ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 0 ਵੀ 0 ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, π ਵੀ 0 ਨਾਲ 2π ਵੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ f from r to r, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਡੋਮੇਨ ਸੀਗਾ r, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਰੇਂਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ -1 ਤੇ +1 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਰੇਂਜ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਔਨ ਟੂ ਨਾਟ ਔਨ ਟੂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਨ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੀ ਵਨ ਇਨਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੀ ਵਨ ਇਨਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੋਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕੋਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, f from r to r fx equals to cos x। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ r ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਰੇਂਜ ਕੋਡੋਮੇਨ ਵੀ r ਹੈ ਦਾ, ਪਰ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ -1 ਤੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ, -1 to +1, ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ -1 to +1, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਟੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, tan x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin x by cos x, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ tan ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 0 ਸੀਗੀ, -π/2 ਤੇ -3π/2 ਤੇ π/2 ਤੇ 3π/2 ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ cos ਦੀ ਉਹ 0 ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੀ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 0 ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ tan ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, -π/2 ਵਾਲੇ ਤੇ 3π/2 ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਹੇਠਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ -∞ ਤੋਂ +∞ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, π/2 3π/2 -π/2 -3π/2 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ -5π/2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ 5π/2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ tan ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ r - 2n + 1 π/2 where n belongs to z। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 2n + 1 ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਭਰੋ, ਤੁਸੀਂ 0 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 + 1 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 + 1 3। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 × 2 5 4 + 1 5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ। -1 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ -2 + 1 -1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2n + 1 π/2 ਯਾਨੀ ਇਹ π/2 ਦਾ ਔਡ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ। ਔਡ ਮਲਟੀਪਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ π/2 ਔਡ ਮਲਟੀਪਲ 3π/2 ਔਡ ਮਲਟੀਪਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 5π/2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ 7π/2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ -π/2 -3π/2 -5π/2 -7π/2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ tan ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ r ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2r ਕੋ ਡੋਮੇਨ ਦਾ r। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ r ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਇੱਧਰ -∞ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ +∞ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ -∞ ਤੋਂ +∞ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ r - 2n + 1 π/2 where n belongs to z। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਇਹਦੀ r ਹੋਏਗੀ ਪੂਰਾ -∞ ਤੋਂ +∞। ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਾਹਦਾ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕਾਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸੈਕ x = 1 sin x। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਨ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੈਕ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਸੈਕ x = ∞ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ sin x 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ sin x ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 0 ਹੁੰਦਾ, sin 0 ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ, sin π ਤੇ 2π ਤੇ -π ਤੇ -2π -3π, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ +3π ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡਾਂਗੇ, π 2π 3π ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ nπ ਲਿਖਤਾ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ n ਕੀ ਹੈ, z ਲੈ ਲਾਂਗੇ। n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ 1π ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਭਰ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ 2π ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 0 ਭਰ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, -1 ਭਰ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ -π ਹੋ ਜਾਏਗਾ, -2 ਭਰ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ -2π। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2r ਆ ਇਹਦਾ ਕੋ ਡੋਮੇਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ π/2 ਤੇ ਜਾ ਕੇ 1 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੈਲਿਊ, ਫਿਰ π ਤੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ cosec ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ cosec ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪਲੱਸ ਇਹ ਹੈਗੇ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ -1 to 1 यानी ਇਹਨੇ -1 ਤੋਂ ਆ -1 ਹੈ -1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ ਤੇ +1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਇਧਰ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -1 ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ to 1 यूनियन 1 to इनफिनिटी इस तरीके ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ cosec ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਲੇ sec ਫੰਕਸ਼ਨ secant ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ secant ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ sec ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਈਏ sec ਥੀਟਾ ਕਾਦੇ sec x ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ sec x = 1 by cos x ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ cos 0 ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ cos ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 0 ਸੀਗਾ π/2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ π/2 3π/2 5π/2 ਤੇ -π/2 -3π/2 -5π/2 ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਾਂ ਤੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੀਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ sec ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ sec ਥੀਟਾ sec x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਆ π/2 ਦੇ ਔਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਲਟੀਪਲ 2n + 1 π/2 ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ n ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ z ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇਹਦਾ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੇਂਜ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ -1 ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ -1 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ cosec ਦੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋਏਗੀ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ to 1 इधरों क्लोज्ड इंटरवल होएगा 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ 1 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਧਰੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 1 ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ cosec 0 sec 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ cos 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਪਏ ਤਾਂ 1/1 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ 1 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ to 1 ਯੂਨੀਅਨ 1 to ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ r ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ -1 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ -1 comma 1 ਇਨਫਿਨਿਟੀ to -1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ -1 ਤੱਕ ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ cot ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ cot ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cot ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ cot x ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cot x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos x upon sin x ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ cot ਜਿਹੜਾ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ sin ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 0 ਹੁੰਦਾ 0 ਤੇ ਪਾਈ ਤੇ 2 ਪਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਪਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ cot ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ 0 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ -π -2π -3π -4π ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਡੋਮੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ r ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ nπ where n belongs to z ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰੇਂਜ
रेंज ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਰੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। -ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ +ਇਨਫਿਨਿਟੀ यानी पूरा आर वही कोड डोमेन ਦੇ ਇਕੁਅਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਡੋਮੇਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ -2 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ -π, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ -π ਤੋਂ 0 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੇਮ ਗ੍ਰਾਫ, ਫਿਰ 0 ਤੋਂ π ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਗ੍ਰਾਫ, ਫਿਰ π ਤੋਂ 2π ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਆ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਹੈ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 0 ਤੋਂ π ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ π ਤੋਂ 2π ਚਲੇਗੀ, ਪਰ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਆਪਣਾ cot π/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ cot 3π/2 ਦੀ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੀ 1 ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ cot π/4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 1 ਆ ਜੂਗੀ ਵੈਲਿਊ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 1। ਤਾਂ 1 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। f(x) ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ f(x) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, f(x) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀ ਵਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ π/2 ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 3π/2 ਹੋ ਗਈ, ਪਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਇੱਥੇ ਵੀ 0। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ x ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈ f(x) ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।